So, house property or the points வந்து just to give you a recap. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹவுஸ் ஓனர் டெனன்ட் கவர்மெண்ட் அந்த மூணு பேரோட கனெக்டை வந்து லைக் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து வி வில் பி ஏபிள் டு சி இதை வந்து லைக் as far as the format is concerned it is more like gross market value இது வந்து to know the gross annual value என்ன இது பண்ணிக்க போகிறோம் gross market value or fair rent whichever is higher அதுலேருந்து standard rent you have to compare and whichever is lower we have to keep it, and then actual rent minus unrealized rent one amount we will determine. So from that we have to calculate. So from that we will have to calculate our gross annual value. So what is the rule now? Standard rent வந்து should always be less than your actual rent. That is very important. As far as format is concerned, gross annual value less municipal taxes paid by the owner will give you net annual value. Less deductions under section 24A, which is standard deduction, and 24B, interest on borrowed capital, will give you income from house property. அதுக்கப்புறம் வந்து pre-construction period and post-construction period. So pre-construction period starts from day of commencement of construction or day of borrowing, whichever is later. Post-construction period is the first date of the previous year in which the construction is completed. இது வந்து pre-construction period ends on March 31st immediately prior to the year of completion of construction. Post-construction period வந்து when loan is fully paid. What is tax treatment now? The interest incurred during the aforesaid period shall be accumulated and allowed as a deduction in 5 equal installments from the year of completion of the construction. Post-construction period, the interest expenses for the year shall be allowed as a deduction in the respective year. So, 4 இருக்கு self occupied, fully let out, partly self occupied, partly self occupied and partly used for business purpose. What municipal taxes வந்து it includes service taxes like fire tax, water tax, whatever is levied by a local authority. Any municipal tax paid during the year or municipal tax related to previous years should all be, can be shown as a deduction. Advanced municipal tax is not taken into consideration. So we completed some still. So illustration 56, 57, 58 வந்து homework. So இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போற sum வந்து 50 seconds sum. இது homework போட்டிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So now we will go to So now we will go to illustration 53. So 53rd self so as far as self-occupied property is concerned. So 53rd problem, illustration 53rd. So which is rent-free accommodation versus self-occupied house property.
Miss Anjali owns a house property which is let out to her employer company for a monthly rent of 20,000. The company allotted the same house to Miss Anjali as a rent-free accommodation. Municipal taxes paid is 20,000. Interest on loan paid is 90,000. Comment on the tax treatment under the head income from house property. So she's owning a house property, but it is actually let out to her employer company. So her own property let out to her employer company for a monthly rent of 20,000. The company allotted the same house as a rent-free accommodation. So in those circumstances, so this is like though Miss Anjali owns a house and self-occupation panana, he cannot treat the house as a self-occupied because now the controlling power is with the owner and not Miss Anjali. So it is given to Anjali as a rent-free accommodation. Rent-free accommodation. So though Miss Anjali owns the house, he uses so step 1. இதுல வந்து எப்படின்னா Anjali has let out the property to her employer. So Anjali cannot treat it as self-occupied. அதான் point. So அப்ப monthly na he cannot treat the house as self-occupied. He uses the property not as an owner, but she can use it only as a employee. Anjali uses the property as employee. So rent received by her from the employer shall be taxable as below. எப்படி அதே மாதிரி தான் gross annual value 2,40,000, 20,000 into 12. Municipal taxes வந்து whatever is paid is 20,000, 2 lakh. Deductions வந்து 2,20,000ல 30 percentage. So which is 66,000. Interest on loan வந்து 90,000. So போக income from house property வந்து 64,000. Since assessee receives a benefit of rent-free accommodation, she will be further taxed under the head salary for perquisite. அங்க rent-free accommodationக்கு வந்து we saw இல்லையா அதாவது மித்ரா குட் ஆஃப்டர்நூன் கண்ணா மித்ரா கேக்குறதா மித்ரா ஓகே கண்ணா மித்ரா இப்பதான் நான் குட் ஆஃப்டர்நூன் கண்ணா இல்லஸ்ட்ரேஷன் 53 இப்பதான் முடிச்சேன்டா ஓகே ஸோ இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த கான்செப்ட் அது இல்லை ஒன்றும் இல்லை நார்மலாக அதே மாதிரி கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ 2,40,000 எடுத்துக்கணும் முனிசிபல் டேக்ஸ் பெய்டு 2,20,000 டிடக்ஷன்ஸ் இல்லை 30% இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ரெஸ்ட் பண்ணால் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி 64,000. இது இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் 53யோட யூனிக் என்னன்னா அஞ்சலின்றவங்க வந்து அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியை எம்ப்ளாயருக்கு வந்து வாடகைக்கு விட்டுருக்காங்க. ஒரு பாயிண்ட் இன் டைம்ல அந்த எம்ப்ளாயரே இவங்களுக்கு வந்து ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷனா கொடுக்குற சுச்சுவேஷன் வந்துடுது. அப்போ இதோட ட்ரீட்மெண்ட் எப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்பனா அஞ்சலி வந்து ஆஸ் லைக் தோ ஷீ இஸ் அ ஓனர் ஒன்ஸ் ஷி ஹஸ் லெட் இட் அவுட் டு தி எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர் தான் வந்து இ பிகம்ஸ் தி அத்தாரிட்டி நவ். அதனால அஞ்சலி வந்து ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சலிக்கு என்ன பண்ணிடுறாரு எம்ப்ளாயர் இதை ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷனா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கோன்றாரு. அப்ப அஞ்சலி ரெண்டு ஃபேஸஸ் இருக்கு இப்போ அஞ்சலிக்கு. ஒன்று இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் அவங்க கால்குலேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இன்னொன்று இன்கம் ஃப்ரம் சேலரிஸில் அவங்களோடது வில் பி அக்கார்டிங்லி டாக்ஸ்ட் அண்டர் த சேலரிஸ் ஃபார் பர்குசைட் ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷனில். இதில் ஆர்எஃப்ஏ இல்லை நார்மல் கால்குலேஷன் அவ்வளோதான். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக புரிஞ்சிருக்கணும். பட் ஃப்ரம் தி லைக் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான். ஓகேவா? ரெண்டு பர்ஸ்பெக்டிவ், ஒன்று இன்கம் ஃப்ரம் சேலரியில், ஒன்று இன்கம் ஃப்ரம் நம்ம இப்போ இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்க்கறதுனால அதோட ட்ரீட்மெண்ட் எப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நார்மல் ட்ரீட்மெண்ட் தான். கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ முனிசிபல் டேக்ஸ் லெஸ் நெட் ஆனுவல் வேல்யூ டிடக்ஷன்ஸ் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அவ்வளோதான் சிம்பிள். இது இல்லஸ்ட்ரேஷன் 53. அப்புறம் இல்லஸ்ட்ரேஷன் இப்போ டீம்டு டு பி லெட் அவுட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு சொல்கிறேன். இப்போ மித்ராக்கு வந்து ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகேவா? ஒன்று வந்து மோர் தேன் 2 ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அசசி ஆக்குபைஸ் மோர் தேன் 2 ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்.
ஒன்று வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடு, ஓகேவா, has more than two unoccupied properties, then any two of them, அதுல வந்து ஒன்று வந்து டீம் டு பி லெட் அவுட்னு கிளாசிஃபை ஆகும். ஓகேவா, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ அதுக்கு வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடுக்கு எப்பவுமே என்ஏவி கிடையாது, கரெக்டா? டஸ் நாட் லெட் அவுட் அப்படின்னாலே என்ஏவி வந்து இருக்காது. இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இல்லையா, டீம்டு டு பி லெட் அவுட்டுக்கு என்னெல்லாம் நார்ம்ஸோ அது அப்படி ஆஸ் யூஷுவல் இது பண்ணுவாங்க. இப்போ இல்லஸ்ட்ரேஷன் 54 அந்த மாதிரி ஒரு சம்ம நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க. யாருமே கிளாஸ்ல இல்லை கண்ணா, எல்லாருக்கும் எக்ஸாம்ஸ். ஆமா, நான் ரெக்கார்டிங் பண்ணி அமிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க எல்லாம் பார்க்கலாம்ல. ஏன்னா என்னோட ஷெட்யூல் படி நான் முடிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்பதான் முடிக்க முடியும். ஸ்டெப்பா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேனோ. ம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னொன்னா சொல்லி தரேன். இது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, கம்ப்யூட் இன்கம் ஃப்ரம் அண்டர் த ஹெட் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஸ்ரீ ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்டு ஃபார் செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஓன் பிஸ்னஸ். ஓகே, மும்பையில் இருக்கு, அபுதாபி, சாரி அபுதாபி இல்லை, கொல்கட்டா, ஹைதராபாடு. கிராஸ் முனிசிபல் வேல்யூ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஓன் பிஸ்னஸ். இப்போ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்னு எப்படி இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸ்னு சொல்லிடுறேன் மித்ரா. இப்போ இந்த மூணுத்துல செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஒன்று வந்து H4 வந்து ஓன் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்றாங்க. இதுல ஒன்று H1 வந்து நான் செல்ஃப் ஆக்குபைடு வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா. H1ம் H2வும் செல்ஃப் ஆக்குபைடு வச்சேன்னா H2 வந்து டீம் டு பி லெட் அவுட். இப்போ பாருங்க ஆப்ஷன்ஸ் என்னவா இருக்கும்னா, ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் மூணு இருக்குல்ல, H1, H2, H3, H4 விட்டுருங்க. ஒன்று இதை நான் செல்ஃப் ஆக்குபைடு, இது ரெண்டுத்தையும் செல்ஃப் ஆக்குபைடு, இது டீம் டு பி லெட் அவுட்டா எடுத்துக்கலாம். இல்ல இது ரெண்டுத்தையும் செல்ஃப் ஆக்குபைட் பண்ணி இதை டீம் டு பி லெட் அவுட்டா எடுத்துக்கலாம், ஓகேவா. இல்ல இது ரெண்டுத்தையும் செல்ஃப் ஆக்குபைடா பண்ணி இதை டீம் டு பி லெட் அவுட்டா எடுத்துக்கலாம், ஓகேவா. இது ஆப்ஷன்ஸ். இது வந்து இதெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி கால்குலேஷன் பண்றான்னு சொல்றாங்க. ஆனா நியூ டாக்ஸ் டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம்ல எப்படி எடுத்துட்டு வராங்கன்னா, டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம்ல டோட்டல் இன்கம் அண்டர் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி shall be computed applying each option separately and then the option which yields least income இருக்குல்ல,
அதை தான் shall be opted. அதாவது let's take it like this. H1 and H3 self occupied, H2 DLO. இப்போ இந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ரெண்டுமே இதுவும் இதுவும் வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைட்னா கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ எல்லாமே வந்து நில் தானே இல்லையா? இங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் கொடுத்துருக்காங்களா? இங்க ஆமா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரிஜிம் இருக்குல்ல, நியூ ரிஜிம்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் எடுத்துக்க மாட்டோம். ஏன்னா வந்து நாட் அப்ளிகபிள் அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன். அதனால எல்லாமே நில் வரும். டீம் டு பி லெட் அவுட்ல நார்மல் லெட் அவுட்டுக்கு எப்படி கால்குலேஷன் H2க்கு இப்போ இதுவும் 2 lakhs இருக்கு. 2 lakhs or 2,40,000 whichever less வந்து 2 lakhs தான். கரெக்டா? அதுல எனக்கு வந்து 2 lakhs போட்டிருக்காங்க. முனிசிபல் டாக்ஸஸ் வந்து 30,000. 15% on 2 lakhs வந்து 30,000, 1,70,000. 1,70,000ல 30% எவ்வளவு வரும் மித்ரா? 51,000. ஸோ 51,000. அதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் வந்து பார்த்தோம்னா இது மாத்திக்கோங்க கண்ணா, இது 1 லேக்ண்ணா, இது மாத்திக்கோங்க. H2 வந்து 1 லேக். இது 1 லேக். இங்க தப்பா கொடுத்துருக்காங்க 1 லேக். ஸோ இதுலேருந்து 1,70,000லேருந்து 51,000 மைனஸ் 1 லேக் பண்ணோம்னா, அதாவது 1,70,000 மைனஸ் 51 மைனஸ் 1 லேக் பண்ணினோம்னா யூ வில் கெட் 19,000. இது இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. இது ஆப்ஷன் ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷன். அதாவது இது ஆப்ஷன் 1. ஆப்ஷன் 2ல H2வும் H3யும் வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடு. இது ஆப்ஷன் 2. அப்போ செல்ஃப் ஆக்குபைடுனா எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டா நில்ல. அதே மாதிரி இதுல வந்து H1 இஸ் யுவர் டீம் டு பி. அப்பனா இது ரெண்டுத்துல வந்து கிரேட்டர் வந்து 3 லேக், 3 லேக் ஆர் 3 லேக் 3 லேக். ஸோ முனிசிபல் டேக்ஸ் வந்து 45,000. 3 லேக்ல 15%, 2 லேக் 55,000. ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் 2 லேக் 55ல 30% போச்சுன்னா 76,500. அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இது 40 அப்படியே எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ 1,38,500 இதுல வந்து இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. மூணாவது ஆப்ஷன் என்ன? H1 and H2 self occupied, H3 deemed to be let out. Self occupied எல்லாம் நில்லா, deemed to be let outல 3 lakh, சாரி ஆப்ஷன் 3ல H3 வந்து deemed to be let out. இல்ல H1 deemed to be let out. இல்ல H3 deemed to be, இல்ல H1 H3 சாரி H3 deemed to be let out. இதுல இது deemed to be let out, இதுல இது deemed to be let out, இது deemed to be let out. H3 deemed to be let out அப்படின்னா 7 lakhs or 6 lakhs, 7 lakhs, 7 lakhs or 7 lakhs, 7 lakhs. அது அப்புறம் 15% எடுத்துட்டோம்னா 1,05,000, 5,95,000. ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் 5,95,000ல 30%. ஸோ 1,78,500. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் வந்து 2,10,000 போச்சுன்னா அப்போ இதுல எதுல லீஸ்ட் இருக்கு? லீஸ்ட் இன்கம் 19,000 இல்லையா? இந்த ஆப்ஷனை தான் எடுத்துப்பாங்க. அதான் சொல்றாங்க. ஸோ இன்கம் applying each option which yields income should be opted. எதுல டிஃபால்ட் ரெஜிம்ல 19,000. இப்போ இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஸ்ரீ ஃபார் த அசஸ்மெண்ட் இயர். இப்போ எது H1 and H3 வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைட் நில். டீம் டு பி லெட் அவுட் தான் இந்த பாட்டு இல்லையா 19,000. அது இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து 19,000 அப்படின்றாங்க. இஃப் வி ஆப்ட் அவுட் ஆஃப் டிஃபால்ட் ஒருவேளை ஓல்டு டாக்ஸ் ரெஜிம் எடுத்திருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் வந்து எப்போ டேக்கன் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடோட கிளாசஸ் என்ன மெத்ரா? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன்ல ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடோட கிளாசஸ்
ம். 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 மித்ரா இப்ப கேக்குறதா? ஆ, ஓகே. Interest incurred during the aforesaid period shall be accumulated and allowed as a deduction in 5 equal installments from the year of completion of construction. இப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஹலோ மித்ரா? மித்ரா? ஹலோ மித்ரா? மித்ரா? மித்ரா கேக்குறதா? மித்ரா கேக்குறதா? மித்ரா கேக்குறதா? எனக்கு கேக்குதுடா. உனக்கு கேக்குதா? சொல்லு சொல்லு. டாக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட்ல சொன்னீங்கல்ல, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கர்ட் டியூரிங் அஃபர்ஸ் ஷால் பி அலௌட் அஸ் டிடக்ஷனா எப்படி பண்ணுவீங்க? ம், ஓகேடா. ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடோடது, கரெக்டா? இப்போ இப்போ செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டில என்ன பண்ணணும்னா, இஃப் இட்ஸ் H1, இப்போ லோன் வந்து எப்போ எடுத்து, சாரி, இதுல இஃப் த H1 இப்போ இங்க லோனை பத்தி எதுவுமே அவங்க டீடைல்ஸ் சொல்றல, ப்ரீவியஸ் இயரா எந்த பத்தி டீடைல்ஸும், இப்போ அவங்க என்ன அசம்ஷன் எடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னா, 1/4/1999 முன்னாடி H1ம் H2ம் லோன் எடுத்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கண்ணா, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 1999க்கு முன்னாடி எடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனை வந்து நம்ம வி ஷுட் ஷோ இட் அஸ் அ டிடக்ஷன். அதாவது லைக் இதுல எவ்வளவு வருது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனு? இங்க வந்து ஒரு 1 lakh. ஆப்ஷன் 1ல வந்து H1 அண்ட் H3 தானே? அப்போ வந்து H1 ஓடது வந்து ஒரு 40,000, H3 வந்து ஒரு 2,10,000. அந்த 3 clause இருக்கே, அது என்னது? 30,000 30,000 நம்ம ஒன்று படிச்சோமே பிஃபோர்னா. ஆ, இதோ இந்த கிளாஸ் அப்ளை பண்ணும்.
பாத்தீங்கன்னா கண்ணா இந்த கிளாஸ் அப்ளை பண்ணும் என்ன பிஃபோர் இதெல்லாம் அசம்ஷன் தான் மித்ரா, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நோ டீடைல்ஸ் இஸ் கிவன். சப்போஸ் இது இன்ட்ரெஸ்ட் லோன் வந்து பிஃபோர் 1/4/1999 எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் எவ்வளோ? 2 lakhs. ஓகேவா? ஆர் 2 lakhs தான் வந்து என்னோடது எல்லாமே பிஃபோர். எல்லாத்துக்குமே பிஃபோர் 1/4 வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இருக்கட்டும், 1/4/99 இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி H1 and H2 loan was taken prior to 1/4/1999. அப்படின்னா எந்த 2 lakhs? இல்லையே இல்லையே 2 lakhs வராதே. ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் தானே lakhs. 2 lakhs. இது வந்து எங்க கணா? இது வந்து 2 lakh கரெக்டரா? ஆனா H1 and H2 loan was taken prior to 1/4/1999 H1 and H2 loan was taken prior to 1/4/1999 30,000 தானே? இங்க 2 lakhs போட்டிருக்காங்களே. சரிடா, இதை நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன். செல்ஃப் ஆக்குபைடு தான் டவுட் வருது எனக்கு. செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து இதுவும் செல்ஃப் ஆக்குபைடு. நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன். 2 lakhs. ஆக்சுவலா இந்த பர்டிகுலர் இது ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்காங்களே இது எல்லாமே லோன் டேக்கன் ஆஃப்டர் 1/4/1999 அப்படிதான் அசம்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். அசம்ஷன் பண்ணிக்கும் போது யூ ஷுட் அஸ்யூம் இட் லைக் த என்ன 1999க்கு அப்புறம் தான் அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கு முன்னாடி அஸ்யூம் பண்ணனா அதுல வந்து there is no point at all. இப்போ எதுடா? எங்கடா? இதுவா? அதாவது இது என்ன சொல்றாங்கன்னா சப்ஜெக்ட் டு, அதாவது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இருக்குல்லடா, அது சப்ஜெக்ட் டு 2 other conditions. அந்த 2 other கண்டிஷன்ஸ்ன்றது என்னன்னா அந்த எவிடன்ஸ்னு அர்த்தம். அதாவது இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அக்ரிமெண்ட்ல கிளியரா ஸ்பெசிஃபை ஆயிருக்கணும். ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஷுட் பி யூஸ்ட். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ரெண்டு கிளாஸ் அதாவது the loan is utilized house property after 1/4/1999. Okay, following conditions. Construction is completed within 5 years from the end of the financial year. Lender வந்து சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாரு. அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் பேயபிள் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த லோன். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் தி ஹவுஸ்க்கு ரிலேட்டடாக தான் வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இருக்கு அப்படின்ற சர்டிஃபிகேஷன். இந்த கண்டிஷன்ஸை தான் அவங்க மீட் பண்றாங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்னு சொல்றான் இல்லையா, சப்ஜெக்ட் டு அதர் 2 கண்டிஷன்ஸ் இஃப் அதர் கண்டிஷன் நாட் ஃபில் த மேக்ஸிமம் லிமிட். இந்த கண்டிஷன்ன்றது இந்த கண்டிஷன் தான். புரியுதா? அதுதான் பண்றாங்க.
இப்ப நம்ம சம்ல என்ன சொல்றேன் நானு, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரிஜிம்ல செல்ஃப் ஆக்குபைட் பத்தி நீங்க ஒன்றும் டச் பண்ணிக்க வேண்டாம். பட் நம்மளோட ஓல்டு ரிஜிம் இருக்கு இல்லையா, அதுல அசம்ஷன் வந்து 1,4,1999 கிரேட்டர் தானா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் எப்பவுமே 2 லேக் தான் இருக்கும். இங்க 2 லேக், இங்க 2 லேக். இங்க பாத்தீங்கன்னா H1 அண்ட் H2 செல்ஃப் ஆக்குபைடு. கரெக்டா? H1 அண்ட் H2 செல்ஃப் ஆக்குபைடுக்கு வந்து H1 எவ்வளோ? இங்க ஒரு 40,000. H2 எவ்வளோ? ஒரு 10,000. 50,000 ரூபாய் தானே? ஸோ 50,000 ரூபாய் ஆர் 30,000 விச் எவர் இஸ் லெஸ் என்ன? 30,000. புரியுதா? ஆ ஆ ஸோ அதுதான் இங்க கிளாஸ் எடுத்திருக்காங்க. அதுல வந்து H4 வந்து இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஓன் பிசினஸ் பர்பசஸ். அதனால ஓன் பிசினஸ் பர்பசஸ்ன்றது இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிலே வரவே வராது. ஓகேவா? ஸோ டோட்டல் அண்டர் த இன்கம் ஆஸ் பர் ஆப்ஷன் 1 பார்த்தோம்னா 1,81,000 அண்டர் த இன்கம் ஆஸ் பர் ஆப்ஷன் 1. ஸோ இதுதான் வந்து லீஸ்ட் இன்கம். கரெக்டா? மைனஸ் தானடா லீஸ்ட் இன்கம் எப்பவுமே. கரெக்டா? அப்புறம் தானே பிளஸ். எப்பவுமே கிராஃப்ல எப்படி -3 -2 -1 0 1 2 3 4. அப்ப இதுதான் லீஸ்ட் இன்கம்னால இதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து இப்போ ஓல்டு ஜிம்ல நான் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ H1 இப்போ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இதெல்லாம் கிளப் பண்ணா 2 லேக்ஸ் வரைக்கும். அதான் இந்த 2 லேக்ஸ் தான் வந்து இங்க 2 லேக்ஸ் காமிக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து H2 வந்து டீம் டு பி லெட் அவுட். டீம் டு பி லெட் அவுட்னா நார்மல் கால்குலேஷன் கண்ணா. 2 லேக்ஸ் மைனஸ் 30,000 1,70,000. ஸ்டாண்டர்ட் டிரெக்ஷனில் 30% போட்டோம்னா 19,000. அப்போ இந்த 1,81,000 தான் வந்து இப்போ இருக்கிற ஓல்டு ஜிம். இது ஓல்டு ஜிம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கண்ணா. இது ஓல்டு ஜிம். Calculation is a old regime. எழுதுறேன். இந்த calculation வந்து old regime. ஓகேவா? இப்போ இந்த calculation வந்து new regime. old regimeல தான் உங்களுக்கு இந்த interest on loan calculationலாம் வரும். new regimeல அது வரவே வராது. new regimeன்றது இதான் calculation கண்ணா. இப்போ இதுல வந்து this is all applicable for old regime. இந்த இதெல்லாம். So since date of loan is not specified, assumption என்னன்னா the loan is taken post 1/4/1999. அப்பனா வந்து இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் அப்ளை ஆகும். இதான் அப்ளை ஆகும். ஸோ அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஆப்ஷன்ஸ் இங்க போட்டிருக்கேங்கண்ணா. ஓகேவா? ப்ரொவிஷன்ஸ் இங்க போட்டிருக்கேன். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனோட ப்ரொவிஷன்ஸ் ரெஃபரன்ஸ்க்கு. அப்புறம் ஓல்டு ரிஜிம் கால்குலேஷன், நியூ ரிஜிம் கால்குலேஷன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் சம் வந்து பார்ட்லி செல்ஃப் ஆக்குபைட் பார்ட்லி லெட் அவுட். ஒரு ஹவுஸ் இருக்குக்கண்ணா, நான் 4 மாசம் செல்ஃப் ஆக்குபை பண்ணிட்டு 8 மாசம் லெட் அவுட் பண்ணிருக்கேன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பார்ட்லி செல்ஃப் ஆக்குபைட் பார்ட்லி லெட் அவுட். இப்போ இது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஏரியா வைஸ் டிவிஷன், டைம் வைஸ் டிவிஷன் அண்ட் ஏரியா ஆஸ் வெல் அஸ் டைம் வைஸ் டிவிஷன் இப்படி பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இப்ப பாருங்க செல்லம். இது வந்து எல்லாமே பார்ட்லி செல்ஃப் ஆக்குபைடு
and partly let out. இதான் கான்செப்ட். சரியா? இப்போ ஏரியா வைஸ் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 or more independent யூனிட்ஸ். இப்போ ஒரு பெரிய வீடு இருக்கு மித்ரா. ஓகே, அதுல வந்து சிங்கிள் பெட்ரூம் ஒன்று, டபுள் பெட்ரூம் ஒன்று அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 1 or more of which are self occupied, remaining let outs பண்ணிருக்காங்க. நான் கேக்குறதா மித்ரா? ஹலோ மித்ரா. ஆ ஒன்னா இது நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சம் வரும் சான்சஸ் இருக்கு. உங்களோட ஓன் இதுதான். ஓகேவா? அதுல ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம், ஒரு டபுள் பெட்ரூம், ஒரு ட்ரிபிள் பெட்ரூம் வச்சிருக்கீங்க. சிங்கிள் பெட்ரூமையும் டபுள் பெட்ரூமையும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. 2 ட்ரிபிள் பெட்ரூமையும் லெட் அவுட் பண்ணிடுறீங்க. ஓகேவா? அப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி பண்றாங்கன்னு பாருங்களேன். போல்டு வேர்ட்ஸ்ல செல்ஃப் ஆக்குபைட் போர்ஷனோ லெட் அவுட் போர்ஷனோ அது ரெண்டுத்தையும் செல்ஃப் ஆக்குபைட் போர்ஷனை ஒரு யூனிட் ஆகவும் லெட் அவுட் போர்ஷனை யூனிட் பின்னு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அப்ப காமன் வேல்யூ, அதுக்கு காமன் வேல்யூ தானே இருக்கும். முனிசிபல் வேல்யூ எல்லாமே காமனா இருக்கும்ல. ப்ரொபோர்ஷனேட்டா டிவைட் பண்ணும். இன்கமும் ஆஃப் த போத் யூனிட் ஷுட் பி கம்ப்யூட்டட் செப்பரேட்லி. புரியுதா? See, let's imagine like this. இப்போ இப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் உங்களோட சினாரியோ. இப்போ இந்த சினாரியோக்கு ஒரு குட்டி அந்த ரூல் சொல்லுங்க கண்ணா, ரிப்பீட் பண்ணுங்க. கிராஸ் annual வேல்யூ ஆர் ஃபேர் ரெண்ட் whichever is இது அது. மித்ரா 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 கேக்குறதா? ஆமாங்கண்ணா கேட்கல. கரெக்ட். சொல்லுங்க சொல்லுங்க. கிராஸ் annual வேல்யூடது. ம். சூப்பர். அதுல ஒரே ரூல், என்ன ரூல் சொல்லுங்க கண்ணா? அதுல அப்புறம் இன்னொரு ரூல், என்ன? ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஷுட் பி, அல்ல, வேகன்சி இருக்கு. ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி லெஸ் than தி ஆக்சுவல் ரெண்ட். நிறைய மிஸ் ஆயிடுச்சா? எந்த சம்லாம் மிஸ் ஆகுறதுன்னு சொல்லுங்க, நான் ரீசெக் பண்றேன். ம். சொல்லுங்க சொல்லுங்க. சோ இப்போ இந்த சம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க இந்த சம்மில் எப்படி பாரோ இருக்காரு. அவர் வந்து மிஸ் பாரோ இருக்காரு. ஸோ ஒரு ஒரு சினாரியோக்கு பேக் பண்ணுவீங்க. சரியா? 2 செப்பரேட் ரெசிடென்ஷியல் யூனிட்ஸ் வச்சிருக்காரு. ஓகேவா? டோட்டல் ஏரியால 40% இதுக்கும் 60% இதுக்கும் வச்சிருக்காரு. யூனிட் ஏ வந்து செல்ஃப் ஆக்குபை பண்ணிருக்காரு, அவரே ஆக்குபை பண்ணிருக்காரு. யூனிட் பி வந்து லெட் அவுட் பண்ணிருக்காரு. ஓகேவா? இப்போ இவங்களோட டாக்ஸ் இது பண்ணோம்.
ஆனா பேரோவே வந்து 2 செப்பரேட் யூனிட்ஸா பண்ணியிருக்காரு. 40% 60% பண்ணியிருக்காரு. இது ஒரு வீடு, இது ஒரு வீடா பண்ணியிருக்காரு. இப்போ செல்ஃப் ஆக்குபைட்னாலே என்ன அர்த்தம்னா ஓல்டு ஜிம்ல நெட் ஆனுவல் வேல்யூ என்ன? 30%. நில்றா செல்லம். செல்ஃப் ஆக்குபைட்னால செல்ஃப் ஆக்குபைட்னாலே நெட் ஆனுவல் வேல்யூ இஸ் ஆல்வேஸ் நில். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் மட்டும் தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதுல. ஓகேவா? லெஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் வரும். அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணும்போது நெகட்டிவ்ல ஆன்சர் வரும். லெட் அவுட் வந்து நார்மல் கால்குலேஷன். ஆனா இந்த 60%க்கு மட்டும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முனிசிபல் 1 லேக்னா 1 லேக் இன்டூ 60,000 அப்படி கால்குலேட் பண்ணும். இதுதான் நம்ம வியூ. சரியா? இதான் வியூ. இப்போ லெட்ஸ் டேக் கிராஸ் முனிசிபல் வேல்யூ. இப்போ வந்து கிராஸ் முனிசிபல் வேல்யூ என்ன நம்மளது? 1 லேக்கா? கரெக்டா? 1 லேக்ல 60% தானே நம்ம இப்போ லெட் அவுட். அப்போ 1 லேக்ல 60%. ஸோ 1 லேக்ல 60%. 1 லேக்ல சாரி 1,20,000ல 60%. ஸோ ரெண்டு தீஸ்னா 72,000 வரும். 72,000 ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் எவ்வளோ? ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் என்ன இந்த சம்ல? 2 lakhs. So 2 lakhs or 60%. So this or this, whichever is lower, 72,000. ஓகேவா? அப்புறம் ரெண்ட் ஆக்சுவலி ரிசீவ்ட் எவ்வளோ இந்த சம்ல? மந்த்லி ரெண்ட் வந்து 3,000 இல்லையா? ஏதாவது அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் சொல்லியிருக்காங்களா? இல்ல. ஸோ 3,000. ஸோ 36,000. ஸோ ஸோ இதில் ஹையர் வேல்யூ வந்து 72,000. ஸோ இந்த 72,000 வந்து தான் கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ. கரெக்டா? அதுலேருந்து முனிசிபல் டாக்ஸஸ் மைனஸ் பண்ணோம்னா 10%. ஸோ இது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கடா? ஸோ முனிசிபல் வேல்யூ வந்து டாக்ஸஸ் முனிசிபல் வேல்யூவில் 1 லேக் இன்டூ 60% எவ்வளோ? அதில் 10% எவ்வளோ? 6,000. ஸோ அதான் இது. ஓகே. ஸோ 66 ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் 66,000ல ஏய் கடமா இங்க பாருங்களேன். ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டை விட ஆக்சுவல் ரெண்ட் கம்மியா இருக்குடா. அதனால நம்ம ஸ்டெப் பண்ணே எடுத்துக்கிறோம். புரியுதா? ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் cannot exceed actual rent. ஓகேவா? hence taking 72,000. இது புரிஞ்சுதா? ஓகே ரைட். இப்போ பாருங்க கண்ணா. இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனுக்கு?
30,000 பிரேக் ஆகுதா? இப்ப கேக்குதா? 30,000ல அகைன் 60%. ஸோ 18,000 28,200 அவ்வளோதான். புரியுதா? ஈஸியா இருக்கா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒன் என்ன பண்ணணும்னா, இது வந்து என்ன வைஸ் டிவிஷன் பார்த்துக்கணும். லெட்டிங் அவுட்ல எது ஏரியா வைஸ் டிவிஷன், அதுக்கப்புறம் ரீகலெக்ட் த செல்ஃப் ஆக்குபைடுனா net annual value will be nil. அப்புறம் செல்ஃப் ஆக்குபைட்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் என்ன will be calculated. கரெக்டா? ஸ்டெப் 4. ஸோ இயர் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி என்னவா இருக்கும்? செல்ஃப் ஆக்குபைடுக்கு will be in negative. கரெக்டா? ஸ்டெப் நம்பர் 5. இது செல்ஃப் ஆக்குபைட் 3. இப்போ அடுத்தது லெட் அவுட். லெட் அவுட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்க்கு? 60%. அப்போ நார்மல் வே ஆஃப் ஒர்க்கிங். அவ்வளோதான் கண்ணம்மா. ஓகேவா? ஆ இதுவா 18,000க்கா? ஆ இதுவாடா? ஓகே. அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க? 30,000 ரூபாயாடா? அதில் செல்ஃப் ஆக்குபைடுக்கு 40, லெட் அவுட்டுக்கு வந்து 60. ஸோ 30,000 இன்டூ 40%, 30,000 இன்டூ 60%. ஸோ இது 40, இது 60. புரிஞ்சுதா? ஓகே. இது ஒன்று. அப்புறம் ஸோ இது வந்து யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2. சரியா? நெக்ஸ்ட் illustration 55. illustration 56 இது போட்டிங்களா ஹோம்ஒர்க் ஆகணும்? ம் சரி போடுறீங்களா? போட்டுட்டு ஏதாவது டவுட்னா சொல்றீங்களா? ம் 56, 57, 58 ஹோம்ஒர்க். இப்போ நான் 59 எடுக்கிறேன். இப்போ இந்த சம்ல பாத்தீங்கன்னா அஜ்னபிக்கு வந்து ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கொச்சின்ல இருக்கு. சரியா? கொச்சின்ல இருக்கு. இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அஜ்னபிக்கு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கொச்சின் இருக்கு. ஈக்குவல் டைமென்ஷன் ரெசிடென்ஷியல் யூனிட்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கு. ரெசிடென்ஷியல் யூனிட் 1, ரெசிடென்ஷியல் யூனிட் 2. யூனிட் 1 வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைட்ரா. த்ரூ அவுட் வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைட். ஃபுல் இயர் செல்ஃப் ஆக்குபைட். அப்பனா என்னடா நெட் ஆனுவல் வேல்யூ?
நில்லு. கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ நில்லு, நெட் ஆனுவல் வேல்யூ நில்லு. ஓகே, இங்க இவங்க பாருங்களேன், இங்க ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுதுடா. 9 மாசம் லெட் அவுட் பண்ணிருக்கான்டா, 3 மாசம் செல்ஃப் ஆக்குபைட். 9 மாசம் லெட் அவுட் பண்ணிருக்கானா, ஒரு மாசத்துக்கு 10,000 ரூபான்னு வாங்குறான். இப்ப அவன் என்ன சொல்றான்னா, ஓல்ட் ரெஜிம் அசியூம் பண்ணி எனக்கு பண்ணி கொடு அப்படின்றான். இப்போ இவங்களது ஃபுல்லா செல்ஃப் ஆக்குபைட், என்னால பிரச்சனை கிடையாது. நெட் ஆனுவல் வேல்யூ வரைக்குமே 0 தான். இங்க இன்ட்ரெஸ்ட் லோன் ஏதாவது இருக்கா? 40,000 இருக்கு. ஸோ 40,000 மட்டும் அவன் வந்து இது வந்து 1:1 தானே இல்லையா? ஸோ ரெசிடென்ஷியல், ஆமாம், ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி 2. ஸோ 1:1னா இங்கே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பார்த்தோன்னா 20,000 பிரிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ யூனிட் 1 பற்றி பிரச்சனை கிடையாது. யூனிட் 2 பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் புரிஞ்சுதா? 40,000 அவன் என்ன சொல்றான், ஈக்குவல்ன்றான். ஈக்குவல்னா என்ன? 1:1. அப்ப 40,000 ரூபாய் இருந்ததுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் யூனிட் 1க்கு எவ்வளோ? 20,000. ஸோ செல்ஃப் ஆக்குபைடுக்கு அப்ப என்னடா வரும்? இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. நெட் ஆனுவல் வேல்யூ வரைக்கும் நில்ல செல்லம். இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, நெட் ஆனுவல் வேல்யூ வரைக்கும் நில்ல. இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளோ? 20,000 நெகட்டிவ். புரியுதாடா? இது ஈஸி. இப்ப 40,000 ரூபாய்க்கு அவன் ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு, சாரி, ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு 10,000 ரூபாய் இது பண்றான் இல்லையா? 9 மாசத்துக்கு இப்ப நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். இந்த 9 மாசம் கால்குலேஷன் இருக்கு, நார்மல் லெட் அவுட் கணா. அது பண்ணலாமா? இந்த சம் 2 பேரும் போடலாம். நீங்களும் போடுங்க மித்ரா. ஆ, ரெண்டாவது டிவிஷன்ரா இது. ஏரியா வைஸ் அண்ட் டைம் வைஸ்னு அர்த்தம். டைம் வைஸ்னா அந்த 9 மாசம் லெட் அவுட் பண்ணி 3 மாசம் செல்ஃப் ஆக்குபைட் இருக்குல்ல, அது டைம் வைஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஏரியானா என்ன? ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி 2 யூனிட்டா பிரிஞ்சு அதுல 9 மாசம் கொஞ்சம் 3 மாசம் சொல்றதுதான் ஏரியா வைஸ் as well as டைம் வைஸ். போன சம்ல என்ன பார்த்தோம்? வெறும் ஏரியா வைஸ், ஒன்னு செல்ஃப் ஆக்குபைட், ஒன்னு லெட் அவுட், பிரச்சனையே இல்ல. இது எப்படி? லெட் அவுட்லயே செல்ஃப் ஆக்குபைடு இது வரும். அப்பனா ஒன்னு கிளியரா இருங்க, எது செல்ஃப் ஆக்குபைடோ அது வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா நெகட்டிவ். நெகட்டிவ். லெட் அவுட்டுக்கு வந்து நார்மல் வே ஆஃப் ஒர்க்கிங். சரியா? இப்ப பார்க்கலாமா? இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வெறும்னா லெட் அவுட் போட போறோம். ஃபர்ஸ்ட் லெட் அவுட்டுக்கு நம்ம நார்மல் ஒர்க்கிங் போடுவோம்லடா. அது ஃபர்ஸ்ட். ஓகேவா? அவனை வந்து ப்ரொபோர்ஷனேட்டா பண்ணும். ஆமா, அதாவது எப்படின்னா இப்போ இவங்க வந்து கிராஸ் முனிசிபல் வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 2 லட்சமா? 2 லட்சத்துல 50%, அதுல எவ்வளவு நாள் ரெட் அவுட்? 9 மாசம். ஸோ இப்படி பார்க்கணும். புரிஞ்சுதா? ஸோ கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ வந்து இது 1 லேக் 1 லேக் போயிடும். கரெக்டா? 50. ஆமா, 50% அவங்களுக்கு போயிடுமா? அப்பனா யூனிட் 2க்கு வந்து இப்போ 1 லேக்ல 50% போயிடும். என்ன தப்பா போட்டிருக்கேனா?
ஐயோ இதையும் போட்டேன் சாரி. 1 lakh டோட்டலாக 2 lakh, அதில் 50%, அதில் 9/12, ஸோ 75,000 கண்ணா. ஃபேர் ரெண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? 1,60,000. அதே மாதிரி 1 lakh into 0.5 into 9/12. இது ரெண்டுத்துல இது ஹையர் 75,000. அடுத்தது 75,000 வர்சஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் எவ்வளோ சம்ல 3 lakh. ஸோ அதே மாதிரி 3 lakh into 50 into 9/12. இது ரெண்டுத்துல எது லோவர்? 75,000. ஆக்சுவல் ரெண்ட் எவ்வளோ? 10,000. 10,000 into 9, 90,000. அப்போ இதை விட இது கம்மியா இருக்குடா. அப்பனா கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ என்ன? 75,000. ஒரே நிமிஷம்டா. செல்லம் இந்த பாரு, ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் இருக்குல்ல 1,12,000 விட இது கம்மியா தானே இருக்கு ஆக்சுவல் ரெண்ட். அதனால 75,000 தான் எடுத்துக்கணும் கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ. புரியுதா? ஸோ கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ வந்து 75,000. இது லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செல்லம். இதெல்லாம் பண்ணது எல்லாமே 75%க்கு. ஓகேவா? இப்போ சம்முக்கு போகலாம். கீழே கீழே போயிடுறதுன்னு தெரியல. இப்போ பாருங்க கண்ணா, யூனிட் 1 நில் 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 20,000. இங்க இந்த 1 lakh என்னது? 9 months let out, 3 months self occupied. கரெக்டா? ஸோ 9 months let out gross annual value 75,000. 3 monthsக்கு வந்து 3 monthsக்கு இதுன்னா கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ வந்து 25. முனிசிபல் டாக்ஸஸ் வந்து முனிசிபல் டாக்ஸஸ் எவ்வளோடா சொல்லியிருக்காங்க? 10%, 65% பெய்ட் பை தி எஸ்எஸ்சி. எதுனா எடுத்துக்கணும் மித்ரா? முனிசிபல் டாக்ஸ்க்கு 2 லட்சம் கரெக்டா? 2 லட்சத்தை 1:1 இந்த யூனிட்டுக்கு ஒன்று இந்த யூனிட்டுக்கு பண்ணும். அப்போ 1 லேக்கா? 1 லேக்ல ஒரு 60% எவ்வளோ? 60,000. அந்த 60,000ல 10% எவ்வளோ? 6,000. ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஒரு 2 லட்சத்துல 50% அந்த யூனிட்டுக்கு போயிடுறது. அதுல ஒரு 60%, அதுல ஒரு 10%, 6,000. ஓகேவா? ஸோ இது 6,000. அப்போ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணேன்னா 94,000. அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் இதுல வந்து ஒரு 30%, ஸோ 28,200. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் என்ன சொல்றாங்க? 40,000மா? 40,000. அதுல ஏற்கனவே 20 அங்க போயிடுது. அப்ப 20. அப்போ this minus this minus this.
So 45,800 will be your income from house property. புரியுதாடா? ம். So இது 45,800, இது நெகட்டிவ். அப்ப நெட் இன்கம் என்னடா ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி? கரெக்ட். சூப்பர். மித்ரா, இது ஏற்கனவே அந்த கிளாஸ்ல போட்டிருக்கீங்களா செல்லம்? சார் கிளாஸ்ல? வெரி குட்ரா, சூப்பர். நல்லா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. கீர்த்தனா இஸ் a வெரி குட் டீச்சர். ஓ, போன வாட்டியா? ஓ, வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். போன வாட்டி டிடில என்னடா வந்தது? ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்தது இல்ல? ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தது. ம், சரி. இதான் சொல்லுமா இல்லஸ்ட்ரேஷன் 59. நம்ம ம், இந்த அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து என்னன்னா, டெனன்ட் இன்னும் பே பண்ணாம இருக்கிறது தான் அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட். ஓகேவா? எப்பவுமே வந்து the amounts so received will be taxable under the head income from house property in the year of receipt after deducting uh, standard deduction at 30% of such amount. Arithmetically taxable amount எப்படி வரும்னா, 30% standard deduction பெட்டினா எப்படிடா, 70% into into recovery of arrear rent or unrealized rent. இப்போ ஜஸ்ட் an எக்ஸாம்பிள் ரா, லக்கி அலிக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. 1/4/2020 ஒரு லெட் அவுட் பண்ணிருக்காங்க. அப்போலேருந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கு மந்த்லி ரெண்ட் 10,000. மித்ரா, அந்த சம் முடிச்சிட்டீங்களா செல்லம்? ரெஃபர் போட்டிருக்கீங்க. ஆனா புரிஞ்சது இல்ல. குட். இந்த சம் சொல்றேன் பாருங்களேன், மனக்கணக்கு மாதிரி போடுங்களேன். இந்த சம்ம ஜஸ்ட் மனக்கணக்கு மாதிரி போடுங்க. ஒருத்தர் இருக்காருடா, 1/4/2020 இருந்து கையில கால்குலேட்டர் மட்டும் வச்சுக்கோங்க. 2020 இருந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கு லெட் அவுட் பண்றாரு 10,000 ரூபாய்க்கு. ஓகே, 31/3/2024 வரைக்கும் ரெண்ட்ல சேஞ்சே இல்ல. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? 2020 ஃபுல் ஃபினான்ஷியல் இயர், 2021 ஃபுல் ஃபினான்ஷியல் இயர், 2022 ஃபுல் ஃபினான்ஷியல் இயர், அப்புறம் 2023 ஃபுல் 4 வருஷத்துக்கு ரெண்ட் சேஞ்சே இல்ல. அப்ப 4 வருஷத்துக்கு ரெண்ட் எவ்வளவு ஆகணும்? 40,000. 4 மந்த்ஸ்க்கா? 4 இயர்ஸ்க்கு செல்லம். 4 இயர்ஸ் தானே சேஞ்சே இல்ல. 10 2020ல இருந்து 31/3/2024 வரைக்கும் சேஞ்சே இல்ல. புரியுதா? அப்ப இது வரைக்கும் அவங்க எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க ரெண்ட்? என்னடாச்சு? 1,60,000 எப்படிடா வரும்? ஒரு மாசம் ரெண்டே 10 ரூபாடா. ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ? 4 வருஷத்துக்கு எவ்வளோ? ஆ, அதுதான் கேக்குறேன் நான். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? 1/4/2024 என்ன நடக்குதுன்னா, ரெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்றான் 12,000 ரூபாய் வித் ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் 1/4/2022. ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட்னா என்ன? ட்ரை பண்றா. நீ தான் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நல்லா போடுறிய, ட்ரை பண்ண. இந்த மாதிரி சம்ஸ் பார்த்திருப்படா கண்டிப்பா. ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட், டெப்ரிசியேஷன்ல கூட அந்த வேர்டு பார்த்தோம். ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட்.
அதாவது ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் ரேட்னா கிட்டத்தட்ட இப்போ நீ பே பண்ணிட்டே இருக்கல 2 வருஷம் முன்னாடி டேட்ல இருந்தே எனக்கு அது அப்ளிகபிள் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றது. நீ 4 வருஷம் பே பண்ணிட்ட, கோர்ட் என்ன சொல்றதுன்னா ஏன் நீ 4 வருஷம் ஸ்கூல் ரெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணாம இருந்த, அப்படி பண்ணாத. அப்போ 2வது வருஷம் அதாவது 2020 விட்டுரு, 2021 விட்டுரு, 2022 ஏப்ரல்ல இருந்து அந்த ஃபீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண எஃபெக்டா நீ இப்பவே சொல்லிடு, கோர்ட் டிசிஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிடுன்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வாட் இட் மீன்ஸ்னா இங்க பாருங்க, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. 2 மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம் இது, 2 மார்க் ப்ராப்ளம். சிக்யூ கொஸ்டின் 2 மார்க் ப்ராப்ளம், நல்லா கவனிங்க. 1/4/2022 31/3/2024 வரைக்கும் எவ்வளவு ரெண்ட் வந்திருக்கணும்? 10,000 into 12 into 4 இல்லையா? இதுதானே நார்மல் ரெண்ட் கால்குலேஷன். கோர்ட் என்ன சொல்றதுன்னா அப்படி பண்ணாத, 2022 கோர்ட் என்ன சொல்றதுன்னா, கோர்ட் இதுதான் சொல்றது. டிராகன் என்ன சொல்றானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதீப் என்ன சொல்றான்னா சொல்றாங்களா அந்த மாதிரி. படம் பாத்தியாடா டிராகன் படம்? சூப்பர். இங்க பாருங்கண்ணம்மா, இது வந்து இவங்க பண்றது யாரு, லக்கி அலி பண்றது. ஆனா கோர்ட்டோட தீர்ப்பு இதான். கோர்ட் என்ன சொல்றது, நீ எல்லாம் போதும் 2 வருஷத்துக்கு மட்டும் 10,000 ரூபாய் ரேட்ல வாங்கிக்கோ. என்ன 1/4/2022 இருந்து நல்ல கவனிங்க, 1/4/2022 இருந்து இது மாறுது. எவ்வளவு மாறுது? 12,000 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் பண்ணு. அப்போ 12,000 இன்ட்டு 12 இன்ட்டு 2 அப்ப எவ்வளவு ஆகுது? 5,28,000 வர வேண்டிய இடத்துல லக்கி அலி பாவம் 4,80,000 ரூபாய் தான் வாங்கியிருக்காரு. சரியாடா? அண்ட் டல்லி பெய்டு, ஸ்கூலும் கரெக்டா பே பண்ணிட்டாங்க. சரிப்பா, நான் உனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எவ்வளோடா டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட், இதுல இருந்து 48,000 ரூபாய் கொடுத்துட்றேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாரு. அப்பனா என்ன, கோர்ட் ஆர்டர்னால இப்ப அவர் 48,000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. கரெக்டா? லீகல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அந்த சூட்டுக்குலாம் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் செலவாச்சுன்னா 30,000 ரூபாய் செலவாச்சா. ஆனா அந்த சூட் செலவெல்லாம் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் நம்ம எங்கேயும் காமிக்க மாட்டோம். சூட் எக்ஸ்பென்சஸ் வில் நாட் பி ஷோன் ஹியர். ஓகேவா? இப்ப பாருங்க கண்ணா, இதுவா இதுல இப்ப நீங்க இது வாங்கிட்டீங்களா, இதுதான் அரியர் ஆஃப் ரெண்ட் ரிசீவ்டு எழுதிட்டாங்களா, லெஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன். ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் எவ்வளோடா, இதுல ஒரு 30% போட்டிருக்கலாமா? கரெக்டா? ஸோ என்னோட இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளோ? 33,600 ரூபாய். அவ்வளவுதான். 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் செல்லம். 2 மார்க்ஸ் 2 மார்க்ஸ் 2 மார்க்ஸ் 2 மார்க்ஸ். இது லக்கி அலி ஆக்சுவல் பேமெண்ட், கோர்ட் டிக்ளேர்டு பேமெண்ட், அந்த அன்ரியலைஸ்டு ரெண்ட்டை தான் இப்ப பேமெண்ட் பண்றோம். இது வர்சஸ் இது. அவ்வளவுதான் கண்ணா, இதுதான் illustration. So it's very important. 2 marks question. ஓகேவா கண்ணா? புரியுதா?
ம். இது 61 சும்மா நம்ம ஓரலா அப்படியே டிஸ்கஸ் பண்ண பாருங்களேன். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, 3 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குடா. 2 ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ். 2 residential house properties, both are vacant. First house property இது second. It has computed income from house property as follows. HP self occupied. ஓகேவா, ஒண்ணுமே இல்ல. டீம் டு பி லெட் அவுட்டுக்கு மட்டும் இந்த 80,000 ரூபாய் எஃபெக்ட் கொடுக்குறோம், முனிசிபல் டாக்ஸஸ் இது வந்தது. டு யூ அக்ரி வித் த கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி அசஸி அப்படின்னு கேக்குறாங்க. He has claimed benefit of self occupied, whereas such benefit can be claimed only by an individual or an HUF. இவர் யாரு? லிமிடெட். பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாது. ஆ அப்ப எப்படி பண்ணோம் அவரு? ரெண்டு ஒரு இது வந்து டீம் டு பி லெட் அவுட் HP1. இப்போ டீம் டு பி ஒன்னு டீம் டு பி லெட் அவுட்னா இன்னொன்னு வந்து லெட் அவுட்டாடா? தெர் இஸ் இன்னொன்னு செல்ஃப் ஆக்குபைட். இப்போ HP1 டீம் டு பி லெட் அவுட்னா இதை செல்ஃப் ஆக்குபைடா பண்ணிக்கலாம். இதை நான் செல்ஃப் ஆக்குபைடா பண்ணிட்டேன்னா HP1 செல்ஃப் ஆக்குபை பண்ணிட்டேன்னா HP2 வந்து டீம் டு பி லெட் அவுட்டா பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நான் டீம் டு பி லெட் அவுட்னு வச்சுக்கோங்க செல்லம். HP1 டீம் டு பி லெட் அவுட்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ எனக்கு வந்து 1 lakh கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ லெஸ் நெல் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் போட்டோன்னா 70,000 வரும். ஒருவேளை ரெண்டாவது வந்து நான் டீம் டு பி லெட் அவுட்டா பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃப் ஆக்குபைடா பண்றேன்னா என்ன ஆகும்? இங்க பாருங்க செல்லம், இது டீம் டு பி லெட் அவுட். ஓகே, அப்போ 80,000 80,000 56,000. அப்போ இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளோ? 1,26,000. ஸோ எக்ஸ் லிமிடெட் has claimed benefit of self occupation, whereas such benefit can be availed only by an individual or a HUF. A company forming of assessee cannot claim such benefit. Okay va? Income under the head house property will be treated as like this. Chalam illustration 61 போட்டுறீங்களா கண்ணா ஹோம்வொர்க்கா? illustration 62 பாருங்க செல்லம். சரி, இதெல்லாம் நம்ம நாளைக்கு பார்த்துட்டு முடிச்சு we will go to profits and gains of business or profession. Very 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 important chapter. ஓகேவா? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். அதாவது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னா எங்களுக்கு வந்து எப்படி நான் ஒரு ட்ரெண்ட் ஆஃப் 1999லேன்னு சொல்லின்னு வரேன். ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ தூரம் நம்ம தரவா இருக்கோமோ அவ்வளோ தூரம் 70 அபோவ் வாங்கலாம். அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க, அதெல்லாம் ஈஸியாக பண்ணித்தரேன். ஒரு 4 ஃபார்மேட் இருக்குடா, நல்லா ஈஸி பண்ணித்தரேன். ஸோ இன்னொன்று க்ளூஸ் வச்சு சொல்லித்தரேன். க்ளூஸ் ட்ரிக்ஸ் அது மாதிரி வச்சு சொல்லித்தரேன். ஓகேவா? ஸோ இதில் மோர் ஆஃப் லைக் அந்த பிளாக் ஆஃப் அசட்ஸ் கான்செப்ட் டெப்ரிசியேஷனோட அப்புறம் வந்து வி வில் டாக் அபவுட் வாட் ஆர் இன்அட்மிசிபிள் எக்ஸ்பென்சஸ். அப்புறம் வி வில் டாக் அபவுட் கேபிட்டல் அசட் ட்ரீட்மெண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அன்அப்சர்வபிள் டெப்ரிசியேஷன். அப்புறம் டிடக்ஷன்ஸ். அதாவது சேலரிக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் பெருசு அப்படின்னா ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் சொல்லலாம். ஓகே சொல்லலாம். போன வாட்டி ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் வந்ததாடா? இல்ல, போன வாட்டி ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் வந்ததா? வந்தது. ஓகே சரிடா, ஈஸியா படிக்கலாம் சரியா? ஆனா சிலதெல்லாம் டெய்லி நீங்க படிச்சுட்டு வர மாதிரி இருக்கும் மேண்டேட்டரியா. இப்போ நீங்க எப்படி ஹெச்ஆர் எல்லாம் டெய்லி படிச்சீங்க அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் டைம் எடுக்கும், பட் நல்லா படிச்சிடலாம். டுமாரோ வி வில் பி கம்ப்ளீட்டிங் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே செல்லம், சூப்பர். செல்லம்மா, we will again meet at 3 to 4 for indirect taxation, IDT. எப்படிடா ஃபீல் பண்றீங்க ரெண்டாவது வாட்டி படிக்கும் போது?